خوشی ہوئی ہے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میرا جس آستانہ معظم سے تعلق ہے کائنات میں وہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں. خواجہ خواجگان خواجہ نور الاسلام والمسلمین حضور خواجہ شاہ نور محمد تیرائی چورائی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ در دولت کا میں ایک ادنا سا سگ ہوں. مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ آج مجھے جو کچھ عرض کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو وہاں پہ دو نور کی بہتی ہوئی نہریں نہیں، سمندر میرے نبی پاک کے کرم کے ان دونوں آستانوں سے آتے ہیں. آستانہ عالیہ خواجہ خواجگان حضور خواجہ محمد قاسم مہروی رحمت اللہ تعالیٰ اور پھر دیوا شریف کے والی حضرت پیر سید وارث علی شاہ صاحب جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو جگر گوشہ رسول بھی ہیں اولاد بطول بھی ہیں، جو نائب رسول بھی ہیں وارث مسند علی بھی ہیں. مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ میں ان لوگوں کے گھر میں حاضر ہوں جن کے دل بھی، جن کے دماغ بھی اور جن کی آنکھیں بھی اپنے مرشد کے قدموں کے تلوے چومنے کے لیے ہمہ وقت بےتاب رہتے ہیں. تو میرے استادی المحترم مفسر قرآن نائب حسان حضرت العلام حضرت علامہ سائن چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے. جناب ممتاز صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، نقشبندی صاحب نے، یہ بات یاد رکھو جب کسی کل کا نام لیا جائے تو جز سارے ہی اس کے اندر. جہاں خواجہ مولوی کا ذکر آئے گا وہاں حضور زندہ پیر کا ذکر آئے گا، جہاں حضور زندہ پیر کا ذکر آئے گا وہاں ان کے سارے گداؤں کا ذکر آئے گا. کچھ لوگ تعصب کی دیواریں اپنے سینوں میں بسا کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا احسان ہے صوفی وہ ہوتا ہے. میں نے حضرت صوفی محمد عبداللہ صاحب جو گنگول شریف کے خلیفہ مجاز بھی ہیں اور ان کی مسند کے وارث بھی ہیں، میں نے اکثر صوفی صاحب کے بارے میں حضرت میرے پیارے بھائی اشفاق حسین وارثی صاحب سے سنا ہے. میں آ جاؤں گا اس طرف، لیکن ایک اصول ہوتا ہے کسی بھی بات کرنے کا، جب تک کسی کا تعارف نہ کروایا جائے. میری عادت نہیں ہے، میں الحمدللہ کہیں جا کے سپیچز وغیرہ نہیں کرتا آستانوں پہ، لیکن یہ مجھے ایک محبت کھینچ کے لائی ہے، وہ شاید صوفی صاحب کی اور ان کے شہزادے کی محبت تھی کہ میں آ گیا ہوں. تو بات کر رہا ہوں کہ مجھے وارثی صاحب نے کافی مرتبہ یہ بات فرمائی ہے کہ حضرت صوفی محمد عبداللہ قادری صاحب نقشبندی گنگولوی دامت برکاتہم قدسیہ کی وہ ذات ہے جن کو ان کے مرشد کریم نے اپنی مراد مانا. سارے گنگے بیٹھے نے گل سمجھ میری، میں بالکل صحیح گلا کرنے والا بندہ، میں مولوی شولوی کوئی نہیں، میں غلام ہاں علماء کرام دے قدماں دی خاک ہاں. تو آڈے مرشد دا نام لیا تڑفی کوئی نہیں، عشق کدھر گیا. میرے نبی کریم علیہ السلام کی مراد ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ کی دعا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب کسی پیر کو کبھی ضرورت پڑتی ہے اپنے محبوب کا فیضان جگانے کے لیے تو پھر رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. اس طریقے سے زندہ کرتے ہیں، کسی کو اپنی مراد بنا لیتے ہیں. صوفی عبداللہ مدذلہ العالی کو حضرت پیر زندہ پیر نے اپنی مراد بنا لیا. یہ برطانیہ کی سرزمین میں انہوں نے عشق مصطفیٰ کے ایسے جھنڈے گاڑے ہیں جو کسی بھی جگہ تعارف کی محتاج ہستی نہیں رہی. تو بات ہے انہوں نے فرمایا کہ دو آستانوں کا فیضان میرے نبی کریم علیہ السلام کی ذات مطہرہ
مرکز و محور کائنات ہے، مرکز و محور کائنات رسول اللہ کی ذات ہے۔ وہ رنگ قادری ہو، رنگ چشتی ہو، رنگ سہروردی ہو، رنگ نقش بندی ہو، لیکن فیوز و برکات کن کے ہیں؟ میں چاہنا میرے نال گلا کرن جو کوئی 4 منٹ سننا نہیں، میں فقیران دا غلام ہوں، میری گل یاد رکھو۔ میں نے عرض کیا سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، میرے محبوب کا میلاد منانے والے۔ آج وہ خوش نصیب باپ ہے جس کی اولاد نے اپنے گھر کو رسول اللہ کی محبت میں سجایا ہے، وہ خوش نصیب ماں ہے جس نے اپنے رسول کی محبت میں اپنی اولاد کو درس دیا کہ میرے بیٹوں جب رسول اللہ کی ولادت کا وقت ہے گھروں کو سجاؤ۔ حضور فرماتے ہیں سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، میرے محبوب کا میلاد منانے والے۔ کملی والے کریم دی ہوئی آمد، کملی والے کریم دی ہوئی آمد، نور پھیل گیا دو جہان دے وچ۔ ساتھ لے کے چلوں گا، صوفیہ اکرام کا تعارف بھی کرواتا رہوں گا۔ کملی والے کریم دی ہوئی آمد، نور پھیل گیا دو جہان دے وچ، انہوں ہاتھ فرشتے نہیں لا سکتے، انہوں ہاتھ فرشتے نہیں لا سکتے، آیا سونے دی جیڑا امان دے وچ، انہوں ہاتھ فرشتے نہیں لا سکتے، آیا سونے دی جیڑا امان دے وچ، رحمت چمدی آن کے قلم میرا، یہ تحدیث نعمت کے لیے بات ہے، رحمت چمدی آن کے قلم میرا، شعر لکھاں جد نبی دی شان دے وچ، رحمت چمدی آن کے قلم میرا، شعر لکھاں جد نبی دی شان دے وچ، میں مقصود تو بنیا مقصود مدنی، یہ تو خیرات ملے اگر وہ ذکر نہ کرے تو بندہ کم ظرف ہوندہ ہے۔ میں مقصود تو بنیا مقصود مدنی، رہ کے 4 دن شہر سلطان دے وچ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ، بے شک بے شک تمہاری طرف اللہ کا نور، یار بولو نہ پائیو، حضرت تھوڑی جماعت سست لگتی ہے۔ بے شک یہ کنز الایمان کا ترجمہ ہے، حضور مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان شمس بریلوی فرماتے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہاری طرف اللہ کا نور۔ تو میرے نبی کریم علیہ میلاد کے بہت بہت عنوانات ہیں، بہت بہت انداز میں علماء کرام فرماتے ہوں گے، لیکن میری ایک اور بات ہے، جب میں رسول اللہ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ میں حاضری نہ دوں، میں رسول اللہ کے والد گرامی سیدنا عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری نہ دوں، میں سمجھتا ہوں میرا میلاد پڑھنا بیکار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو شعر میں آپ سب کی نظر کرنے لگا ہوں، میرے استادی المحترم مفسر قرآن حضرت بابا جی صاحب چشتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، حضرت والا شان ایک وقت کی بات ہے، میرے سیدی و مرشدی، میری روح کے مالک، میری جان کے مالک، میرے آقا نعمت حضرت قطب دوران غوث زمان پیر پیران حضرت شہنشاہ چورا شریف مرید کے منڈی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ یار بات یہ ہے کہ ہم عشق والے بیٹھے ہیں، صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مٹا کے رسول اللہ کی محبت میں فنا کر دیتا ہے، وہ اپنا ذکر نہیں رسول اللہ کا ذکر سننا پسند کرتا ہے، رسول اللہ کی والدہ کا ذکر سننا پسند کرتا ہے، حضور کے والد گرامی کا ذکر سننا پسند کرتا ہے، سرکار کی آل پاک کا ذکر سننا پسند کرتا ہے، حضور کے اصحابہ کرام کا ذکر سننا پسند کرتا ہے، سرکار کی امت کے اولیاء کا ذکر سننا پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے شہنشاہ چورا شریف کہاں گئے؟ مرید کے جلسہ آیا، میں میلاد شریف کی بہت بڑی محفل ہے، حضرت ممتاز صاحب نے فرمایا کہ میلاد کی بات کریں۔ اب میلاد ہو رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے؟ ایک نعت خان نے شعر پڑھا، کیا پڑھا؟ ہوں درود تجھ پہ بھی آمینہ، ہوں درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چشتی ہو، میرے حضور فرماندے نے شہنشاہ چورا شریف
کہ نقش بندی جو تھوڑا جا چشتی تاج ہے تینا تو چنگا اور کوئی ہوئی نہیں سکتا سبحان اللہ شریعت دے پہلے پابند ہوندے نے عشق دی جاگ چشتیاں تے لگ جائے تے بڑے پکے مومن بن جان گل سبحان اللہ نقش بندی بھی ہو چشتی بھی ہو اسی بولو گل یاد رکھو میں سو اکراندہ نہیں ہوندا لیکن حضرت دی موجودگی چا میرے حضور نے لکھا تو دوسرے حضور نے سنا شاعر نے نعت خان کسی نے پڑھ دیا جلسہ عام اب صدارت ہے سرکار کی ہوں درود تجھ پہ بھی آمنہ ہوں درود تجھ پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے سبحان اللہ جس وقت نعت خان نے یہ شعر پڑھا تو شہنشاہ چورا شریف کھڑے ہو گئے 3 گھنٹے سے زیادہ ایک ہی شعر سنا ہے نواز 3 گھنٹے تک ہمیں اصل صوفیہ اکرام کے دامن سے وابستگی سے کیا ملتا ہے میں بتانا وہ چاہتا ہوں ہمیں ان کے دامنوں سے کیا ملتا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں میرے شہنشاہ چورا شریف کھڑے ہو گئے اب 3 گھنٹے ایک ہی شعر ہے آنسو بہ رہے ہیں آنسو بہ رہے ہیں آنسو بہ رہے ہیں آنسو بہ رہے ہیں دوسری طرف گانے نہیں دیا نعت خان کو 3-3.5 گھنٹے کے بعد فرمایا بس جلسہ عام ختم لاکھوں لوگ جی ٹی روڈ لاہور سے جو جاتی ہے پنڈی کو مرید کے اس پہ جلسہ عام تھا لوگوں نے کہا حضور ابھی دعا پہ فرمایا اب اس کے بعد کوئی دعا رہ گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب میری بات غور سے سنو فرمایا رسول اللہ کی ماں پہ درود پڑھنے کے بعد اب کون سی دعا باقی رہ گئی ہے اب بات جو کرنی چاہتا ہوں اس بات کا مغز میں آپ لوگوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں جب میرے حضور سیدی و مرشدی گھر پہ پہنچے کوٹی شریف میں تو میں پہلے کہا تھا کہ والدہ کا ذکر ہم کریں گے کہ والدہ کی شان کیا ہوتی ہے میرے حضور کی والدہ ماجدہ میری دادی ماں حضور آپ اپنے صحن میں ٹہل رہے ہیں عادت کے خلاف ہے اب صبح 4 بجنے والے ہیں یا 4:30 بجنے والے ہیں ساری رات جو محفل رہی تو والدہ ماجدہ صحن میں ٹہل رہی ہیں جب حضور کی گاڑی رکی تو اپنی ماں کو دیکھا تو قدموں کو ہاتھ لگایا اور عرض کی امی جان آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں میرے حضور دا پورا نام تو ہے کہ سید محمد منظور آصف طاہر لیکن ماما دا ایک اپنا انداز ہے صوفی صاحب دی والدہ ہے کہ میری بھی ماں تو اڈی ماما بلاندیاں ہوں گی جدوں لے کے پیار ہوں ہے فرماندی نے طاہر بادشاہ تیری محفل قبول ہوگی تجھے مبارک ہو تیری محفل قبول ہوگی تجھے مبارک ہو پھر قدموں میں گرے امی حضور کیا فرما رہی ہے فرمایا ابھی میں سو رہی تھی کہ مدینہ منورہ کے والی شہنشاہ عرب و عجم سلطان عرب و عجم شہنشاہ الاولاد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لایا فرمایا اپنے بیٹے کو مبارک دے دے اپنے بیٹے کو مبارک دے دے اس میں بھی قبول ہو گئی تکبیر اللہ اکبر رسالت رسول اللہ حیدری سیدی مرشدی یا نبی یا محمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہاں مرید کے کہاں کوٹھی شریف کہاں مدینہ منورہ اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں علماء اکرام کی تقاریر تو آپ سنتے ہیں کہ فقیر کی باتوں کو اپنے دامن میں لپیٹ کے جانا ذہنوں میں اسے اس طرح سیٹ کر لینا کہ جب بھی آپ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہو تو رسول اللہ آپ کے ذکر سے دور نہیں ہوتے آپ کے ذکر کو سن رہے ہوتے ہیں آپ کی محفل پہ پوری توجہ ہوتی ہے میرے رسول کے یہ فرمان جب سنے تو وہ اشکوں کی برسات اور بھی شہنشاہ چورا نے فرمائی تو اپنی ماں کا ہاتھ بھی چوما ہوگا قدم بھی چومے ہوگے میرے بھائی ہم سب کی بھی مائیں ہیں جو ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں لیکن ہوں درود تجھ پہ بھی آمنہ سبحان اللہ میرے ساتھ پڑھو یا سارے ہوں درود تجھ پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے رحمتوں کا جہاں سیدہ آمنہ رحمتوں کا جہاں سیدہ آمنہ شاہ عالم کی ماں سیدہ آمنہ
तेरी तारीफ मकसूद मैं कर सकूं, तेरी तारीफ मकसूद मैं कर सकूं। मेरी हिम्मत कहाँ सैयदा आमिना, मेरी हिम्मत कहाँ सैयदा आमिना। हर तरफ है नूर फैला हुआ, हर तरफ है नूर फैला, नूर वाला आ गया। हर तरफ है नूर फैला, नूर वाला आ गया। आमिना की गोद में, हाँ मेरे नाल पढ़ो यार, मेरे को तरन्नम नहीं हैगा, फकीर हाँ मैं, तरन्नम वाला नहीं। ये तरन्नम वाले माशाल्लाह सुना चुके ने तुहानू, असीं फकीर असीं दिलां नूं जगाण वाले। मेरा लिखा कलाम साहब ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अर्ज कर रहा था हर तरफ है नूर फैला, नूर वाला आ गया। जब मैं अर्ज करूं तो मेरे साथ ये पढ़ो, जिंदगी का प्रूफ दे कि आप भी वाकई मेरे साथ बैठे हैं। हर तरफ है नूर फैला, नूर वाला आ गया। आमिना की गोद में नूरी उजाला आ गया, आमिना की गोद में नूरी उजाला आ गया। हो गई मकसूद, हो गई मकसूद तारीकी फना अनवार। इतने शौराए कराम भी बैठे ने, इतने माशाल्लाह इस स्टेज सेक्रेटरी ने बड़ा दिल जगाया। तो माशाल्लाह आलम दीन दी फरजंदे अर्जमंद ने। यार नहीं सुनना तो मैं बंद कर देनी, दस्तरखान ना लिया बेअदबी तुहाडे पीरां दी। मैं बड़ा डाढ़ा जा फकीर हां, गल याद रखो, चूरा शरीफ ते शहनशाह दा मुरीद हां। हो गई मकसूद तारीकी फना अनवार से, नूर रब्बुल आलमीन, नूर रब्बुल आलमीन नबियों से आला आ गया। नूर रब्बुल आलमीन नबियों से आला आ गया। मेरा एक अपना अंदाज होता है, मैं अपने अंदाज से बात करता हूँ। मैंने खुदा की कसम जिंदगी में पहली मर्तबा किसी दूसरे शहनशाह की यानी मौजूदगी में बात की है। अल्लाह का एहसान है, मैंने कभी जिंदगी में, चूंकि ये मुझे पता था शहनशाह चूरा शरीफ का फैजान ना जाने मोड़ा शरीफ ना जाने कहाँ कहाँ से होता हुआ आया है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कौन है? वो शहनशाह इकट्ठे होकर एक गुलदस्ता, मैं वही अर्ज कर रहा हूं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, सॉरी उधर चला के हूँ चिश्तियों के बाद इन्होंने नूर में। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन, ख्वाजा निजाम कह लो आप, नथियाल शरीफ वाले वो किनके खलीफा हैं? शहनशाह चूरा शरीफ के खलीफा हैं। बात ये है हम सब एक हैं। तो बात कर रहा था नूर रब्बुल आलमीन नबियों से आला आ गया। नूर रब्बुल आलमीन नबियों से आला आ गया। कमली वाला, कमली वाला मुस्तफा, कमली वाला मुस्तफा खालिक का प्यारा नूर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कमली वाला मुस्तफा खालिक का प्यारा नूर है। कमली वाला मुस्तफा सारे का सारा नूर है। कमली वाला मुस्तफा सारे का सारा नूर है। नूर सूरज को दिया शम्सुद्दुहा के नूर ने। नूर शम्सुद्दुहा को, सॉरी नूर सूरज को दिया शम्सुद्दुहा के नूर ने। चांद रोशन किया, चांद रोशन किया बदरुद्दुजा के नूर ने। चांद रोशन किया बदरुद्दुजा के नूर ने। अगे के नौशाए महराज का, नौशाए महराज का, हर नूर सेहरा नूर का। सुभान अल्लाह। नौशाए महराज का, हर नूर सेहरा नूर का। नूर जुल्फे नूर सीना, नूर जुल्फे नूर सीना, पाक चेहरा नूर का। नूर जुल्फे नूर सीना, पाक चेहरा नूर का। नूर वाला आ गया, नूर वाला देखता है हर हवाला नूर का। मैंने की पता लगना कि गल मेरी गौर से। नूर वाला देखता है हर हवाला नूर का। बेबसर, बेबसर देखेगा क्या, बेबसर देखेगा क्या साइम, बेबसर देखेगा क्या साइम, उजाला नूर का। हमने पता की लगना नूर वाला आया कि बेनूर आया। ते जिन्हों अखा दितियां ने खुदा ने ज़मीर दियां, ये आंखों की बात नहीं है, ये तो सबके पास है, ज़मीर मुर्दा है। बेबसर देखेगा क्या साइम, उजाला नूर का। तो आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद जनाब सैयदना अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरे आका की अभी वालिद करीम की शादी नहीं हुई,
उनके हुस्न जमाल का ये आलम है। वो जब मक्के की गलियों से गुजरते रसूलुल्लाह का नूर उनकी पेशानी में चमकता तो हर दरो दीवार पड़ता तुझ पे सलाम है खातमुन नबीयीन के बाबा। पता था इसमें खुदा के नूर जो खुदा ने अपना बनाया है महबूब को, उनके अमीन हैं। सुभान अल्लाह। खुदा के अमीन कौन है? सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम। तो आपका इसमें करीम क्या था? अब बात हुई, खुदा ने अपने महबूब को क्या फरमाया कि मेरी तरफ से आप लोगों की आपके पास क्या आया? नूर आया। अब सरकार के वालिद करीम की बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 35 किताबों का राइटर हूँ। अगर एक भी हवाला गलत हो तो जहां मुझे कहे मैं आ जाऊंगा। मेरे रसूल के वालिद करीम की बारगाह में जब आप जहां भी बैठते, किसी खुशक दरख्त के पास बैठते, पंजाबी च गल करना, सुक्के दरख्त दे थले रसूले पाक दे वालिद साहब बहंदे ते की हुंदा? ओनू फल ते फुल लग जांदे। सुभान अल्लाह। हरा ते शादाब हो जांदा। मेरान जगह तो रसूले पाक दे वालिद गुजरदे तो उत्थे बहारा आ जांदी। सुभान अल्लाह। फिर सारे लोगों ने मुतफिका ये फैसला किया कि इनका नाम अब्दुल्ला तो है ही है, लेकिन ये अब्दुल्ला के साथ साथ इनका लक़ब भी होना चाहिए। तो पूरे अरब ने आपका इसमें करीम क्या रखा? मिसबाहुल हरम। सुभान अल्लाह। हज़रत मिसबाहुल हरम क्या नाम रखा? मिसबाहुल हरम। मिसबाहुल हरम का माना है हरम का चिराग। सुभान अल्लाह। हरम का चिराग। नवाज आपने मुझे फरमाया, मैं इसलिए, लेकिन इनका भी है, भूख लगी हुई है लोगों को। मेरे रसूल के वालिद करीम का इसमें करीम क्या है? नहीं, दूसरा लक़ब क्या है? मिसबाहुल हरम। मेरे रसूल को कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? सराजम मुनीरा। सुभान अल्लाह। सराजम मुनीरा। सराजम मुनीरा क्या है माना? चमकता हुआ आफ़ताब, रोशन चिराग। तो रसूलुल्लाह का नाम हजूर की विलादत से पहले उनके वालिद साहब का नाम क्या था? यार तुसी जिंदगी दा ग्रुप दे पढ़े लिखे बच्चे बैठे हो, मैं सिर्फ ये चीज चाहना कि रट्टी रटाई में गल ना करके जाऊं। और 12 तकरीरां रट्टियां होन ना, हजरत साहब नूं पता है माशाअल्लाह सूफिया इकराम दी औलाद बैठे ने ते वो मौलवी साहब वल कर जाते ने काम, लेकिन मैनू उन्हां दी जरूरत नहीं। मुझे जरूरत है कि आप लोगों के क़ुलूब अज़हान रोशन हो। जब कोई भी दूसरा आप लोगों से सवाल करें तो आप उसको बता सके रसूलुल्लाह के वालिद माजिद का ये नाम था। सुभान अल्लाह। पूरा अहले अरब हजूर के वालिद करीम को क्या कहते थे? मिसबाहुल हरम, हरम का चिराग। तो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की जब विलादत में करीब ले आता हूँ, विलादत का वक़्त आया तो मेरे हजूर अलैहिस्सलाम के वालिद की शादी हुई मुख्तसर के। जब वो नूर सैयदा आमिना के पास मुंतकिल हुआ तो सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के पास पहले माह में कौन तशरीफ लाए? अरे मैं उन खबीसों को ये जवाब देना चाहता हूँ जो मेरे रसूल की वालदा की शान में गुस्ताखी करते हैं। मेरे रसूल की वालदा माजदा जब रसूलुल्लाह के नूर की अमीन बनी तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम मेरे और आप सबके आका और मौला की वालदा माजदा तैयबा ताहिरा को सलाम देने आए और मुबारक दी। मुबारक हो तुझको सैयदा आमिना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुबारक हो तुझको प्यारी बेटी आमिना, तेरी गोद में सैयदुल अंबिया आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। सुभान दूसरा अल्लाह। माँ आया तो फिर कौन आए? सैयदना शीशा अलैहिस्सलाम आए। सुभान अल्लाह। दूसरे माह में कौन आए मुबारक देने? सैयदना शीशा अलैहिस्सलाम। फरमाया तेरी गोद में रहमतुल लिल आलमीन आने वाला है। तीसरा माह हुआ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम आ गए। ए बेटी तुझको मुबारक हो, तेरी गोद में आखिर ज़माना भी आने वाला है। चौथा माह हुआ तो फिर कौन आए? सैयदना हूद अलैहिस्सलाम आए। अरे बेटी तुझको मुबारक हो, नबियों का सरदार तेरी गोद में आने वाला है। सुभान अल्लाह। पांचवा माह हुआ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम। पांचवें माह में सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम आए और आके मुबारक दी। बेटी तुझको मुबारक हो, बेटी तुझको मुबारक हो, तेरी गोद में नबियों का ताजवर आने वाला है। जब छठा माह हुआ तो सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह आए। बेटी तुझको मुबारक हो, बेटी तुझको मुबारक हो, सारी कायनात का वाली और मुख्तार तेरी गोद में आने वाला है। जब सातवां माह हुआ तो
तो फिर सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह सुभान अल्लाह आए, बेटी तुझको मुबारक हो, तेरी गोद में कौन आने वाला है? सुल्तान अरब व अजम, खुदा की सारी खुदाई का मालिक तेरी गोद में आने वाला है। सुभान अल्लाह अब आठवां माह जब हुआ तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आए, अरे बेटी तुझको मुबारक हो, बेटी तुझको मुबारक हो, तेरी गोद में नबियों का नबी आने वाला है। सुभान अल्लाह। जब 9वां माह हुआ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आए। मैं आप सबको ये अर्ज करूंगा, मेरी बात अगर गलत हो तो मैं हवालों के साथ आ जाऊंगा। मैंने पूरी किताब रसूल पाक की वालिदा माजिदा सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा की सीरत उस्मानिया पे लिखी है, जिसका नाम है अज़मत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा। उनके वालिद करीम की दूसरी उनकी इलादा लिखी है, उनकी सुवानिया उमरी और उनकी सीरत पे जो लिखी है उसका नाम है अज़मत सैयदना अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम। ये चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये बातों को अपने दिमाग में बसा लो। जब कोई दूसरा सरकार की वालिदा की शान में गुस्ताखी करे तो उसका गिरबान पकड़ो से आओ, उसे बताओ इधर आओ, सीरत हल्बिया, सीरत इब्ने हशाम पढ़ी है तुमने? वो कहेगा मैंने नहीं पढ़ी। से बोलो कि तेरी किसी बात का हम पे असर नहीं होता। तो मेरे नबी की बशारत किन्होंने दी? 9वें माह में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आए, बेटी तुझको मुबारक हो, तेरी गोद में खैरुल वरा आने वाले हैं। अलैहिस्सलाम की जब विलादत होने वाली थी, सैयदा हवा आ गई, सैयदा हवा आ गई, सैयदा सारा आ गई, सैयदा मरियम आ गई। किनके हुजरे में? रसूलुल्लाह की वालिदा करीमा के हुजरे में आ गए। हजरत आसिया आ गई उनके हुजरा मुबारक में, मुबारक दे रही हैं। तो जब वो प्यारी प्यारी खूबसूरत चेहरों वाली माओं को देखा तो जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना सलामुल्लाह अलैहा पूछती हैं आप कौन हैं? तो हजरत हवा कहती हैं मैं हवा हूँ, ये मरियम है, ये सारा है, ये आसिया है। मेरी बात गौर से सुनो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त आया तो हुराने जन्नत आ गई, हुराने जन्नत आ गई। नबी की वालिदा के हुजरा को घेर लिया नूर वालियों ने। अब कौन आने वाला है? नूर वाला आने वाला है। सुभान अल्लाह। है नूर फैला, नूर वाला आ गया, हर तरफ है नूर फैला, नूर वाला आ गया। आमिना की गोद में नूरी उजाला आ गया। जब मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई है तो सैयदा आमिना अल-वफा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ताला की किताब है अल-वफा फरमाती हैं जब मेरे लाल की दुनिया में जलवा गरी हुई, जब मेरे शहजादे दुनिया में तशरीफ लाए तो मैंने क्या देखा? खारजा मिन्नी नूर, खारजा मिन्नी नूर। माशाअल्लाह तुसी समझदार हो गए हो। अल्लाह ताला एहसान फरमाए इस घर वाले ते हजरत साहब ते नदी अल्लाह पाक उम्र तवील फरमाए। और इंशाअल्लाह कदी फिर तुसी रज के सुनना आया तो मैं 6-7 घंटे भी बोल सकूं।